نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ یہ اس نظریہ کے لوگ تھے جو فارس سے ٹکرا گئے، روم سے ٹکرا گئے، اور جذبہ جہاد اس عروج پہ تھا اور اس کمال پہ تھا، نہ اپنے گھر کی پرواہ، نہ بار کی، نہ جان کی، نہ احساسات کی، نہ جذبات کی، سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، اعلاء کلمۃ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے۔ اس لیے انہوں نے ڈے نہیں منائے، وہ ملکوں کا میلاد منانے والے نہیں تھے، وہ ملکوں میں محمد کا جھنڈا لہرانے والے تھے۔ مکہ فتح ہوا، مکہ ڈے بھی کوئی منایا جاتا ہے بھائی؟ جی سنتے ہو؟ فتح مکہ کا کوئی جشن آزادی منایا گیا؟ مدینہ یہودیوں سے آزاد ہوا، 900 یہودی 800 900 کو ایک وقت میں ذبح کیا گیا، بڑے بڑے مولویوں کو۔ یوم آزادی مدینہ بھی منایا کبھی؟ فارس، روم تو صحابہ نے فتح کیے، لیکن ان کے ڈے نہیں منوائے، توحید کا لوہا منوائے، توحید کا عقیدہ منوایا۔ اور تم نے یہ رسم کہاں سے لی جی؟ ریلی نکلی جا رہی ہے، ماشاءاللہ۔ اس دفعہ تو میں نے دیکھا بڑے بڑے مولوی بھی جشن منا رہے تھے، ڈانس تو صحیح نہیں کر سکتے تھے، لیکن اچھا بعد ان میں وہ بھی تھے جو اگلے مہینے شروع ہو جائیں گے میلاد منانا بدعت ہے، وہ بھی تھے۔ میلاد، جشن میلاد منانا بدعت ہے، جلوس میلاد منانا بدعت ہے، نہ نبی دا میلاد بدعت ہے تے پاکستان دا میلاد یہ تے سنت ہو سی ہے انگریز کے غلاموں۔ یہ سارا تمہیں انگریز نے دیا تحفہ، اور اچھے بلے داڑیوں والے وہ بھی میڈیا کی زینت بن رہے ہیں، کہتے ہیں یوں 14 اگست منانا چاہیے، مطلب ہے قرآن حدیث میں یوں ہے۔ مولوی سبق دے رہے، اور خدا مولویوں کو حیا عطا فرمائے۔ یہ کس طرف چل پڑے تم؟ ہاں پاکستان ہمارا ملک ہے جی، الگ بات ہے، پاکستان سے ہمیں پیار ہے، لیکن پیار کا یہ مقصد ہے کہ دن منانے شروع کر دیں جب ہم شخصیات کے دنوں کے قائل نہیں تو ملکوں کے میلاد منائیں گے؟ واہ، اب انہیں شرم آنی چاہیے۔ اگلا جب سیزن شروع ہوگا میلاد کا تو یہی مولوی تقریر کریں گے میلاد کا جلوس حرام ہے، میلاد منانا حرام ہے، فلاں منانا حرام ہے۔ اور شکر کرو کہ بنتیوں میں کوئی سیاڑا ہے نہیں، وہ ان سے اگر پوچھے نا جشن میلاد تو حرام ہو گیا تو جشن 14 اگست جائز ہو گیا، پھر کہیں گے جی ہم دین نہیں سمجھتے، وہ بھی آخر ہے ہم دین نہیں سمجھتے، چلو دونوں بے دینوں۔ تو یہ رسم تم نے نکالی کہاں سے؟ یہ تو میں بتاتا ہوں آزادی ہے کیا۔ ابھی تھوڑا سا موڈ سن لو، پیغمبر کی دعوت میں سبحان اللہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ۔ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا۔ اللہ کہاں تک بھیجا ہے؟ عرب تک، مکہ تک، مدینہ تک۔ فرمایا نہیں، پیغمبر کو میں نے دین دے کر بھیجا تاکہ پوری کائنات پہ یہ حق والا دین غالب ہو جائے۔ الدین کلہ، سارے دین مغلوب ہو جائیں اور حق سب پہ غالب ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا سورۃ الاعراف قل یا ایھا الناس، میرے محبوب اعلان کر دو، اے کائنات والو، انی
रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। ये जमिया पाकिस्तान वाले भी, हिंदुस्तान वाले भी, बांग्लादेश वाले भी, अमेरिका वाले भी, बरतानिया वाले भी, यूरोप वाले भी, गजा वाले भी, ये सारे जमीयन जमीयन जमिया। तूने टुकड़ों को तकसीम किया और टुकड़ों के बुत पूजने शुरू कर दिए, खित्तों के बुत पूजने शुरू कर दिए। तूने कभी सोचा ही नहीं कि पैगंबर करीम क्यों आए जमीयन, पूरी कायनात के लिए रसूल बन के। फरमाया पैगाम क्या है, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। तू ते नीचे 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 तकसीमें कर रहा है। पैगंबर फरमाते हैं मैं उसका रसूल हूं कि आसमानों जमीन सारे के सारे, सिर्फ जमीन नहीं, मुल्कुस समावात, आसमानों जमीन सबका वो बादशाह अकेला है। मैं उसका पैगंबर बन के आया हूं। तो क्या खास इलाका नहीं, खास लोग नहीं, खास जमाना नहीं, और मकाम भी ऐसा। फरमाया मेरा पैगंबर, अगर हम चाहते तो हर बस्ती में अलग अलग नजीर भेजते, लेकिन हमारा प्रोग्राम ये था कि सब नजीरों का अजर तू अकेले नजीर को मिल जाए। जब अजर मिलेगा तो रुतबा बढ़ेगा। तो खातम रुतबी भी, खातम जमानी भी, खातम मकानी भी, तीनों तरह आप खातमुल अंबिया हैं। आपकी खत्म नबूवत के तीनों दराजात मुकम्मल हैं। इसीलिए पूरा कुरान पढ़ोगे। फिर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, काफ़तल लिन्नास, समझे? काफ़तल लिन्नास, सारी कायनात के लिए आपको बशीर नजीर काफी बना के भेजा है, किफायत करने वाला। फिर पैगंबर करीम खुद फरमाती हैं अल्लाह ने मुझे कुछ ऐसी शानें दी जो किसी नबी को भी नहीं दी, मुझसे पहले किसी को नहीं मिली। वो क्या शानें हैं? फरमाया उन शानों में से एक शान ये है, और उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, पूरी कायनात के लिए अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा है। ये है रिसालत आम्मा, और यही मेरे नबी का प्रोग्राम है। जब पैगंबर की किताब कुरान मुकद्दस इस नबी पे आने वाली किताब आई, वहां ये नहीं फरमाया हुदल लिल अरबे, हुदल ले अहले मक्का, अहले मदीना नहीं, वहां पर भी क्या फरमाया, हुदल लिन्नास। वो किताब भी पूरी कायनात के लिए हिदायत, ले यकूना लिल आलमीन नज़ीरा। फुरकान आया ताकि आप पूरी कायनात के लिए नजीर बने। और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पैगंबर की बेइज्जत पूरी कायनात के लिए, तब पूरी कायनात, पूरी रूए जमीन मुवहदों की है, अहले ईमान की है, मुशरिक गासिब है, हिंदू है तो गासिब है, ईसाई है तो गासिब है, यहूदी है तो गासिब है, ये सारे गासिब हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया जब जमीन मेरी है तो निजाम भी मेरा हो। जमीन अल्लाह की तो निजाम किसका? अल्लाह का, जो सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह का निजाम होगा। और तू टाफियां लेके खुशियां कर रहा है, मोटरसाइकिलों के सलेंसर खोल के और लंबे लंबे तूते लटका के, और कोई मौलवी हार और झंडे लगा के बेईमाना। कभी तूने सोचा ही नहीं है कि तेरे साथ धोखा क्या हुआ। तुझे खित्तों का पुजारी बनाया गया, तुम्हें इलाकाई तकसीम और फिरका बारियत में धोखा गया। वरना तू बता,
मुल्क हासिल हुआ था किसके लिए, किस नारे पे, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे पे तूने मुल्क हासिल किया था।